अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ये गुरबाणी का फरमान है कि परमात्मा एक है और आप सारे उस एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी के बच्चे हाँ। सो उहदे नाते आप सारे भाई भाई हाँ। पर पिछले दिन ही तुसीं देखा कि हुशियारपुर शहर दे विच हुशियारपुर बंद के दौरान कुछ हिंदू कारकुनां दे वल्लों इसे मस्जिद के बाहर जिथे आप इस वेले खड़े हैं जामा मस्जिद हुशियारपुर शहर की मस्जिद के बाहर खड़े होकर धमकियां दित्तियां गईयां सीगियां और आख्या गया सीगा कि जे इत्थे किसी ने अल्लाहू अकबर का नारा लाया तो असी फिर उहदे नाल सिज लांगे। सो इदां दी गलबात हुई सीगी। अज एक हफ्ता बीत चुका। एक हफ्ते बाद अज FIR दर्ज हुई है। पंजाब के शाही इमाम जी आए हुए हैं। अज इत्थे उचेचे तौर पर आप कर लेने उन्हां नाल गलबात। एक हफ्ता बीतण तो बाद परचा दर्ज होया जी, की कहना चाहुंदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੈ। मैं सिर्फ अपने पोस्ट की गल करदा कि जिस अहुदे ते असीं हाँ अगर तुसीं उहनूं सर्च करोगे तो कभी अगर पाकिस्तान च किसी मंदिर दे नाल कोई वधीकी की गई या किसी घट गिणती दे नाल कोई जुल्म किया गया या उत्थे कभी ननकाना साहब दे बाहर कोई हादसा होया तो असीं उहनूं बड़े उच्चे अरे और सख्त लफ्ज़ां च उहदी हमेशा नखेदी की। असी लोग जिहड़े हाँ पंजाबी हाँ साडा मिजाज जिहड़ा है वो सर्व सांझी वारता का मिजाज है। ये मस्जिद होने करके ही असी इन्ना अप्रोच नहीं किया। अगर किसी होर धर्म स्थान के सामने कोई साडे धर्म वाला बंदा भी जाके बेअदबी करने की कोशिश करता तो असी उहदे खिलाफ भी खड़े होंगे। मस्जिद के बाहर आके नारे लाना कि हो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मैं समझदा ये बुज़दिली की एक सीधी निशानी है कि ये उन्हां लोगों का काम है जिहड़े कि बहुत छोटी नीवी सियासत करते हैं। ऐ दसो भी किसी भी धर्म स्थान का गऊ हत्या हुई अगर ये तुहाडी माँ है तो साडी भी माँ ही है तो असी उदण ही कहा, अगर तुसी टांडे का मेरा बयान सुनोगे तो असी उदण ही कहा कि गऊ हत्या गऊ माता के नाल जिन्हां ने व्यवहार किया पंजाब सरकार नूं उच्च पद्धरी जांच करानी चाहिए और उन्हां लोकां नूं निकाब करना बेनकाब करना चाहिए। हुण जिहड़े लोग टांडे दे विच जदों गऊ माता की हत्या हुई या जो कुछ भी उत्थे नापाक हरकतां होईयां जिहदे नाल सारे हिंदू भाईचारे दे दिल नूं तकलीफ पहुंची, मैं पुछना चाहना भी उस FIR च किन्ने धर्मां दे लोग ने कि इक्को ही धर्म दे लोग ने उहदे च ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੀਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ना असी डरना चाहते हैं ना डराना चाहते हैं। असी तो यह सुनेहा देना चाहते हैं कि आप भी जियो दूसरे नूं भी जीण दिओ। अगर पंजाब सरकार नूं तो यह चाहिए, मैं उदण भी मुख्यमंत्री साहब नूं कहा भी मैं सुनेहा भी लाया उन्होंने कि बई गऊ हत्या के उत्ते कानून बनाओ घट्टो घट्ट फांसी का। असी तो उस तो पहलां तो कहने कि गुरु ग्रंथ साहब की जिन्होंने बेअदबी की फांसी का कानून होना चाहिए, जिन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की फांसी का कानून होना चाहिए, जिन्होंने गीता जी की बेअदबी की फांसी का कानून होना चाहिए। लेकिन इन्हां धार्मिक चिन्हां के नां दे उत्ते अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं घट गिणतियां नूं डरा लूँगा तो मैं कहना चाहना अपना भुलेखा जिहड़ा दिमाग चों कढ देण जी। बिल्कुल पुलिस की कारगुजारी नूं किद्दां देखदे हो? एक हफ्ते बाद परचा दर्ज होया। हुशियारपुर पुलिस की कारकरदगी बिल्कुल ठीक नहीं रही। एक हफ्ते तक इंतज़ार करना, मैं समझदा हाँ कि ये नवीं पंजाब सरकार नूं इस बारे सोचना चाहिए। मैं उदण भी मान साहब नूं कहा सीगा तो फिर मैनूं सुनेहा लग्या कि नहीं असी DA लीगल की रिपोर्ट आ रही है, चलो हुण तां देर आए दुरुस्त आए तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिता है। लेकिन मैं पूछना चाहना DA लीगल साहब नूं भी कि अगर किते मौके वारदात कोई काम हो जाए तो DA लीगल को जाऊगा कागज़? DA लीगल नूं पुछण जांदे हो तुसीं कि बलात्कार हो गया की करना की नहीं करना? ये DA लीगल की रिपोर्ट उन्हां चीज़ां 'च हुंदी है जिथे कि कोई बहुत पुराना हादसा होवे या टैक्नीकली कोई प्रॉब्लम फस गई होवे। तुहानूं भी पता है, तुहाडे PCR वाले नाल खड़े ने। मैं तो कहना ਜਿਹੜਾ इदा एरिया उन्होंने ये पुछो भी इत्थे बंदे पहुंचे किद्दां इत्थे तक। SSP साहब नूं मैं भी कह के आया, तुसीं जाओ किते धरना लाउण लई पुलिस तां 500 मीटर ते रोक लैंदी है। नहीं तुसीं एड्डी वड्डी छूट दे रखी है कि तुसीं इत्थे तक बंदे गेट के सामने पहुँच गए, सज्जे खब्बे कोई बैरीकेडिंग नहीं, कोई पुल नहीं, एडा वड्डा पूरे शहर दे विच धरना लग्या, पूरा शहर बंद किया गया। की प्रबंध किए गए? अगर ये धरना हिंसक हो जाता और इत्थे कोई वड्डी वधीकी हो जाती, पंजाब बदनाम हो जाता, किसी का घर खराब हो जाता, मैं पूछना चाहना फिर उसका जिम्मेदार कौन सीगा?
ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਧਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, Facebook ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਬਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਵਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਕੜੱਤਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ IPC ਦੀਆਂ 153 153 ਇਹ 505 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਲੱਕੀ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਹਣੀ ਸੂਦ, ਛੋਟਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਪਿਲਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ RSS ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਭਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਔਰ ਅਨਨੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।